شوگر ملوں کے خلاف کوئرسو ایکشن لے اور قیمت جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے قانونی کارروائی کرے. تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے آج میڈیا کے توسط سے کہ مہربانی فرما کے پنجاب حکومت کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کریں، ورنہ پھر حکومت کچھ ایسے اقدامات لے گی جس میں ہم بعد میں آپ ہمارے سے گلہ نہ کیجیے گا. یہ میں بڑی واضح بات کرتا ہوں. اچھا سر، یہ فرما دیں ذرا کہ آپ نے کہا نا مقدمات جو ہوئے تھے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف، ٹھیک ہے وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جو آپریشن سے پہلے جو ہے لانگ مارچ سے پہلے جو آپریشن کیا پولیس نے اور گھروں کے اندر جو دیواریں پھلانگ کے گئی اور اپنا علامہ اقبال کی بہو جو ہے ناصرہ جاوید اقبال کے گھر میں، ان پہ بھی پرچے ہونے چاہیے ان پولیس اہلکاروں پہ. دیکھیے، ایک تو ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ میں لانگ مارچ میں شریک ہونے نہیں جا رہی، میرے سے منسلک پی ٹی آئی والے غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. دیکھیں، وہاں پہ ولید اقبال صاحب کو لینے گئے تھے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کے حوالے سے کوئی ایسی نہ کارروائی کی گئی، نہ ان کو اس میں کوئی تنگ کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جیسے عمران خان صاحب نے دیوار پھلانگی اور کہا میری ہمشیرہ گھر پہ تھی تو میں دیوار پھلانگ کے بھاگ گیا. تو آپ اپنے گھر والوں کو کیوں آگے کرتے اس کام میں؟ حماد اظہر صاحب نے بھی یہ حرکت کی، جیسی پولیس کو دیکھا وہ پچھلے گیٹ سے نکلے بھاگ گئے اور پھر اپنی والدہ کو آگے کر دی. یہ کام نہ کریں خدا را. یہ ہم بھی سمجھدار ہیں، آپ بھی سمجھدار ہیں. گرفتاری سے بچنے کے لیے آپ اپنے گھر والوں کو آگے کرتے ہیں، ان سے بیان دلواتے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا. یہ ہمارے کچھ کلچرل نارمز ہیں، ان کو ملوز خاطر رکھیں. گرفتاری دینی ہے دے دیں، جس طرح محمود الرشید نے دی ہے باضابطہ اور دانستہ طور پہ. انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی اسٹور میں چھپنے کی، پھر بتایا یہ اسٹور کہاں واقع ہے، پولیس نے پکڑ لیا. تو جب آپ شرانگیزی پر عوام کو اکسائیں گے اور امن امان کو خراب کریں گے، گھروں سے گولیاں برسائیں گے کانسٹیبلز کے اوپر، میٹرو اسٹیشن جلا دیں گے، درختوں کا کیا قصور تھا؟ آپ نے درخت جلا دیے. میں نے یہ نہیں سنا کہ کسی نے اپنی گاڑی جلا دی آنسو گیس سے بچنے کے لیے. جلاتے نا اپنی گاڑی، اپنے کپڑے جلا دیتے. آپ نے درختوں کو آگ لگا دی، میٹرو اسٹیشن کو آگ لگا دی. تو جو گھر سے آگ لگانے کا سامان ساتھ لائے تھے، جو گولیاں ساتھ لائے تھے، جو اسلحہ ساتھ لائے تھے اور جو گنڈا پرسا فائرنگ کرتے رہے، اب اس طرح کی کاروائیاں روکنا تو ہماری ذمہ داری ہے. مگر اگر کوئی اپنے گھر والوں کو اس میں آگے کر دے، یہ نامناسب ہے. اس کلچر کو ختم بھی ہونا چاہیے. اور دوسرا، یہ کسی جگہ بھی پولیس نے کسی کے ساتھ نہ کوئی بدتمیزی کی ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا ہے جو نامناسب ہو. دیکھیے، یاسمین راشد صاحبہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ انہوں نے بھرپور کوشش کی. پولیس نے ان کو بالکل نہ ہاتھ لگایا نہ گاڑی میں بٹھایا. میں معذرت سے یہ بات کرتا ہوں. اس رات بھی کوشش کی، دن میں بھی کوشش کی، پولیس والے کو گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کی. یہ نہ کریں. اندریب عباس صاحبہ بھی بیٹھی گاڑی سے، پھر اتری، پھر بیٹھی، پھر اتارا ان کو، تیسری دفعہ پھر بیٹھی، پھر اتارا کہ ہم نے نہیں گرفتار کرنا آپ کو. تو یہ دیکھیں نا، کوئی پالیسی واضح ہو. کہیں پہ آپ گھر والوں کو آگے کر رہے ہیں، کہیں پہ آپ خود گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں. تو خواتین کے حوالے سے پالیسی بالکل کلیئر تھی کہ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جائے گی. اور ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا رویہ نہیں رکھا گیا. میں جاننا چاہوں گا، آپ نے آج کی مہنگائی کے حوالے سے حکومت ایکشن لے رہی ہے. آپ نے شوگر ملز اونرز کو، مافیا کو بھی کہا کہ وہ اپنے چیزوں کو کنٹرول میں لیں ورنہ حکومت ایکشن لے گی. یہ جو گھی والے ہیں، یہ جو راتوں رات 100-150 روپیہ بڑھا رہے ہیں، ان کو آپ نے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ واقعی جائز بڑھ گئی ہے اور اس کو گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی، یا یہ بھی ناجائز ہے اس کو روکنے کے لیے نہیں؟ اس کو آپ کر رہے ہیں، لیکن جو ناجائز منافع ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گھی میں کچھ کنٹرول کرے گا یا نہیں؟ اس کو بالکل کنٹرول کیا جائے گا. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ناجائز منافع کمائے. اور دیکھیے، یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس میں کھاد کا الگ مافیا ہے، آٹے کا الگ مافیا ہے، چینی کا الگ مافیا ہے، ادویات کا الگ مافیا ہے، گوگی اس کی سربراہی کر رہی ہے. یہ وہ دور نہیں ہے. اور گھی میں جو ہماری گھی مل ایسوسیشن سے بات ہوئی ہے، وہ پر کلو جو سبسڈی ہوگی وہ ساری کی ساری حکومت پنجاب ادا نہیں کرے گی. اس کے اندر گھی مل ایسوسیشن اپنا حصہ ڈالے گی. اور یہ جو پرائسز میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کا نوٹس لیا گیا ہے اور اس کو باقاعدہ انشور کیا جائے گا کہ کسی قسم کا اضافہ گھی کی پرائسز میں نہ ہو اور حکومت اس کو باقاعدہ نوٹیفائی کرے گی. 8 گزرانے
क्या वजह है कि बकाया वजीर जो है उनको आप तर्जुमान पंजाब हुकूमत अताउल्लाह तारड़ की सूबाई वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल हो गया है। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना अरकान को हलफ उठाने पर मुबारकबाद पेश की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने गंदम खरीदारी के अहदाफ हासिल करने पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी है। जल्द काबीना की एक्सपेंशन होगी और सेकंड फेज के अंदर काबीना को मुकम्मल किया जाएगा। ना सिर्फ ये, काबीना के अलावा जो अथॉरिटीज़ के हेड्स हैं, टास्क फोर्सेस के चेयरमैन हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, और इसमें मैं एक और ऐलान करना चाहता हूँ, जो इस्तेहकाक कमेटी है जिसको प्रिविलेज कमेटी कहते हैं, उसका हक अब हमारा है और हमारे इत्तेहादियों का है कि जो प्रिविलेज कमेटी का चेयरमैन है वो हुकूमत का होगा, और तमाम तर कमेटियाँ पंजाब असम्बली की उनकी तश्कील नौ इसलिए की जाएगी कि जो मेजॉरिटी थी वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गई और माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो गई। जब आपके पूरे हाउस की कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है तो अब तमाम तर कमेटियों की तश्कील नौ मौजूदा तादाद के मुताबिक की जाएगी। और ये भी मैं ऐलान कर दूं कि अगर चेयरमैन प्रिविलेज कमेटी कोई कदम उठाएंगे वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि उनका अब ये हक नहीं है कि वो अपनी कुर्सी पर विराजमान रहें। इज्जत से इस्तीफ़ा दे दें, वरना फिर कानूनी रास्ता इख्तियार जो हमने करना है वो हमें करना आता है। और ये जो अफसरान को धमकियां मिल रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है, तो ये हम हर सिपाही, हर एहलकार, हर अफसर के पीछे खड़े हैं। आप उन तक पहुंचेंगे तो पहले हमें आपको हमसे निमटना होगा। हसन साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको सीनियर वजारत मिली है और इसके अलावा मज़ीद 3 वज़रा और 2 मुशीरों के नाम भी ज़ेरे गौर हैं। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, आपसे सवाल है, तो डिलीवर तो पंजाब में नून लीग ही करेगी, तो आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी की वर्थ इस तरह कम होगी और बिलावल भुट्टो जो कि आपके ग्रोइंग लीडर हैं और उनकी आपने मतलब उन्हें पंजाब में बिल्कुल ही उस पिच से आउट कर दिया? देखिए, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ सारा खानदान शुरू हो गए। गुजारिश ये है कि हम इनके अजीज हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा या बग़ैर PMLN गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी, और हम इनके इत्तेहादी हैं, हम इनके साथ हैं। और जहाँ तक क्रेडिट का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी ऐसा क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की कि वो अवाम को रिलीफ दे के उस पर क्रेडिट ले। हमारे लिए क्रेडिट हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं इस मुल्क के अंदर, जिस पे आज ये मुल्क जिस बुनियाद पे खड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें इन छोटे मोटे रिलीफ की या उसकी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती जमात है और वो एक नज़रिए के साथ इंशाअल्लाह ताला आगे आएगी और अपनी स्पेस भी बनाएगी। नून लीग के हमें इस सारे की ज़रूरत नहीं है कि वो उंगली पकड़ के हमें इक़्तिदार में बिठा के आएंगे। अच्छा, ये बताएं कि मार्केट के अंदर जो हुकूमत की तरफ से सब्सिडाइज आता है उसके पॉइंट का बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत क्या उसकी क्वालिटी को चेक करने का कोई इरादा रखती है या कुछ? देखिए, जब मिल से आटे की तरसील की जाती है मार्केट तक, उसको बाकायदा डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के ज़रिए और फूड डिपार्टमेंट के ज़रिए चेक किया जाता है। और ये आटा देखिए, ये कोई स्पेशल आटा तो हुकूमत पैदा नहीं कर रही, ये वही आटा है जो बिलों से लेके सब्सिडाइज किया जा रहा है। तो ये मार्केट में भी वही है और पंजाब हुकूमत के ग्रीन थैले वाला जो स्कीम है उसके तहत भी वही आटा मिल रहा है। जी, ये बताइएगा कि जिस तरह क्रैकडाउन हुआ, ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली, पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स के खिलाफ, तो आप लोग इनको इंतशार पसंद कह रहे हैं। क्या इस इंतशार को जो लोग पार्लियामेंट में लाए थे, जिन्होंने इनको पार्लियामेंट में ला के बिठाया, सेनेट में बिठाया, वो इस इंतशार को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की जिस गवर्नमेंट इनकी बैक पे खड़े हैं? देखिए, बात यह है कि ये जब हुकूमत में आए हैं, इंतशार का फैसला इमरान खान साहब का अपना है। 126 दिन के धरनों के दौरान जो वो इंतशार फैलाते रहे और अब भी जो इंतशार फैला रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो में शामिल है।
तो इसको ये काबिल कबूल नहीं है और हम इस इंतशार को हर तरह से रोकेंगे। बाकी अच्छा ये बताइएगा कि एक तो इमरान खान ने जो 6 दिन की डेडलाइन दी थी वो खत्म हो चुकी है, अगर वो दोबारा आते तो फिर हुकूमत का क्या टाइम होगा? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि पंजाब असेंबली में तकरीबन 500 के करीब लोगों को भर्ती किया गया और जो 600 उनका क्या कुछ आपका चैनल कौन सा है? आपका चैनल कौन सा है? अच्छा उसमें ऐड कर ले कि मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से ये देखिए ये जो 600 से ज़ायद अफराद को गैर कानूनी तौर पे भर्ती किया गया है, इसका भी ऑडिट होना चाहिए। और बाकी भी कुछ असेंबली के मामलात हैं, वक्त आने पर उनका हम सामने लाएंगे, जिसमें करोड़ों रुपए का गबन किया गया है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तो इस पे हुकूमत तवज्जो दे रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने कुछ चीज़ें लेके। लाहौर में सूबाई वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे थे। उनका कहना था कि पंजाब काबीना का आज पहला बाज़ाब्ता तौर पर इजलास हुआ है। सूबाई काबीना ने माह रमज़ान के दौरान दी गई सब्सिडी की तौसीक की है। महंगाई पर